پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تحلیل پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کا اختیار صدر زرداری کو دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب کے ارکان نے نون لیگ کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ نون لیگ کسی بھی فیصلے پر اعتماد میں نہیں لے رہی، قانون سازی پر بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ پنجاب ارکان کے شکوے، پیپلز پارٹی کا زرعی ٹیکس لگانے پر تحفظات کا اظہار، متنازع نہروں کی تعمیر پر اظہار تشویش۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ۔ پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کا بھی مطالبہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی استبداد میں ظلم و ستم کی مذمت۔ 26 میانی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، سب کو آئین و قانون کو ماننا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے بینچوں کو آئین و قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں تبدیلی آتی ہے تو ساتھی ججز کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ حکومت کو پیکا ایکٹ کی منظوری سے قبل اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہیے تھی۔ امریکی صدر کے ناشتے کے لیے ضرور جاؤں گا، یہ کوئی آفیشیل پروگرام نہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو۔ وزیر اعظم کی مدت پوری کرنے کے سوال پر بلاول بھٹو کا ہاں میں جواب۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کا چوتھا اجلاس 28 جنوری کو طلب۔ تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ بائیکاٹ کا اعلان۔ حکومتی کمیٹی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہم نے موقع دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مذاکراتی کمیٹی اجلاس میں یہ خود چائے وغیرہ پی لیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی کی ہدایت پر اب ہم کسی اجلاس میں نہیں جا رہے، کمیشن کا اعلان کرتے تو میٹنگ میں بیٹھنے کا حرج نہیں تھا، ہم دوبارہ غور کر لیتے ہیں، لیکن حکومت کمیشن کا اعلان کرے۔ کمیشن کے اعلان کے لیے 7 روز کافی تھے مگر پروگریس نہیں ہوئی۔ پیکا ایکٹ سے صحافت اور جمہوریت کمزور ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر۔ نے یہ کہا تھا کہ جو حکومت ہے ان کے پاس نمبر 1 تو کوئی اختیار نہیں، نیت جو ہے حکومت کی درست نہیں، اس لیے میں یہ مذاکرات جو ہیں وہ میں اب ختم کرتا ہوں۔ اب نیکسٹ اسٹریٹجی ان کی یہی ہے کہ آگے جا کے سول ڈس اوبیڈینس ہوگی، وہ ٹیسٹ پارلیمنٹ میں انہوں نے آلریڈی شروع کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی نیت ٹھیک نہیں، اس لیے مذاکرات ختم کرتا ہوں۔ ہم جلد سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے، تمام ایوانوں میں احتجاج ہوگا۔ پیکا ایکٹ کی شکیں آزادی اظہار رائے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، حکومت کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹانا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو۔ سیاستدان تو آپ کا بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے، ڈپلیسٹی جو ہے سیاست میں بھی دوغلا پن، صحافت میں بھی دوغلا پن، تو اس طرح یہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، نہ اس ایچ ای سی سے کوئی چارٹر لیا ہوا ہے، ایک جعلی نام رکھا گیا ہوا ہے، وہ اس کی ایفیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، بلکہ وہ کالج کا بھی درجہ جو ہے نا اس کو دینا جو ہے وہ بھی کالج کے نام کی جو ہے توہین ہے۔ سیاستدان ہر وقت سافٹ ٹارگٹ ہیں، اداروں میں دوغلا پن کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ والی واردات کے بعد کابینہ میں کاغذ لہرایا گیا، احتساب اور حساب ضرور ہوگا، کوئی کسی قسم کے ریلیف کی توقع نہ کرے۔ القادر یونیورسٹی کوئی ادارہ نہیں، جعلی نام رکھا گیا۔ القادر یونیورسٹی کو کالج کا درجہ دینا بھی توہین ہے، پیسے کے زور پر کوئی ریاست کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی صرف بانی کی رہائی چاہتی ہے۔ 28 جنوری کو حکومتی کمیٹی جائے گی، پی ٹی آئی نہ آئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حکومتی کھڑکیاں روشن دان اور دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر فرسٹریشن کا شکار ہے۔
हुकूमत के कंधे पर स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, इनकार पर बाइकआउट कर दिया। हुकूमत ने पीटीआई मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया था, कानूनी राय भी ले ली थी। इत्तेहादियों के जवाब का इंतजार था, लेकिन पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया। टीका कानून पर मामला सेनेट की कमेटी के पास है, वहीं फैसला होगा। मशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सद्दबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी। कच्ची हादसा पर मुराकश जाने वाली 4 रुकनी टीम की तहकीकात मुकम्मल। वतन वापसी टीम ने मुख्तलिफ ज़ावियों से कश्ती हादसे की तहकीकात की। टीम ने जाए हादसा का दौरा किया, वीडियोज़ और तस्वीर बनाई। तहकीकाती टीम ने कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के बयानात कलमबंद किए। मराकश की सिक्योरिटी फोर्सेस से मुलाकात करके तफसीलात जमा की। तहकीकाती टीम पीर के रोज़ अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहरिक। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस स्मगलर समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। वकास अशरफ, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अदील के नामों से शनाख्त। FIA की चनाब नगर में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस चिन्योटी गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम वकास सादा लोह शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूट चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात। तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइव पाकिस्तान के दरमियान सॉल्ट वेस्ट के लिए जदीद AI बेस मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन हॉन वी की क़यादत में वक्त की मुलाकात। पंजाब में ई-एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए स्मगलिंग, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। चीन की AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और हार्वेस्टिंग रोबोट्स के इस्तेमाल का जायजा। जदीद AI टेक्नोलॉजी से सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। वज़ीर CPEC फेज़ 2 में चीनी सनतों के पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज़ बनाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान और चीन में सरसब्ज़ और तवील मुद्दती शराकत दारी कायम है। CPEC के दूसरे फेज़ में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमाया होंगे। कोशिश है इसी साल पांडाबान के इजरा हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा है। दूसरों के तजुर्बात से सीख कर IT शोबे को आगे ले जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा के इक़दामात पर काबू ना पाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। शेरअफजल मरवत ने शोकास नोटिस का जवाब दे दिया। तहरीरी जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को अरसाल किया। जवाब में कहा कि नोटिस सलमान अकरम राजा से मुतालिक मेरे बयान के तनाज़ुर में भेजा गया। मुझ पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया लंदन में बानी PTI और बुशरा बीबी की तज़लील की। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकस नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल।